یہ سبحان اللہ حضرات، کیونکہ 11ویں شریف کا ہی مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف ہوئی ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا، ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا، اور ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا۔ بہشت مطلب جنت۔ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا، ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا، اور ہمیں بہشت میں یعنی سورگ میں جنت میں جانے سے کون روکے گا۔ اور 1000 بار جائیں گے بریلی شریف، 1000 بار جائیں گے بریلی شریف، دیارے پیر ہے جانے سے کون روکے گا، دیارے پیر ہے جانے سے کون روکے گا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے یہ رال حق کا مزدہ ہے وہ جلوہ بار ہوتا ہے، یہ رال حق کا مزدہ ہے وہ جلوہ بار ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے۔ اور درود پاک پڑھ کر اے علیمی آپ سو جائے، درود پاک پڑھ کر اے علیمی آپ سو جائے، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبے مسنہ کے درمیان بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان۔ اسی آیت کریمہ پہ چند منٹ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ صرف آج ہم مسلمان کہلاتے ہی ایمان والے کہلاتے، پوری کائنات کا اب جائزہ لو۔ پوری کائنات کے اندر میرے نبی نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی وہ 72 فرقوں میں بٹی تھی۔ 72 فرقوں میں، جو موسیٰ علیہ السلام نبی ہے ان کی جو امت تھی وہ 72 فرقوں میں بٹی تھی، اور میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا آج سے 14,500 برس پہلے کہ میری بھی امت ہوگی جو 73 فرقوں میں بٹی، کتنے میں 73 فرقوں میں۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، ہم بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ بھی پڑھتے ہو، مگر اسی داڑھی ٹوپی میں ہی بہت ایسے لوگ ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر اسی نبی کے شان میں گستاخی کیا کرتے ہیں۔ میں چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان والا کون ہے۔ آج دنیا میں ہر انسان اپنے آپ کو ایمان والا اور تابعدار کہتا ہے۔ میں اپنے قرآن سے پوچھتا ہوں آپ ایمان والا کون ہے بتا دو، تو میں نے جو قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم دیا ہے، ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی قرآن میں اگر عربی قاعدہ پڑھا لکھا انسان ہے، اگر نہیں بھی پڑھا ہے تو مجھ کو یہ امید ہے کہ قاعدہ بغدادی، جو کہ بغداد والے غوث اعظم کا سلسلہ ہے، قاعدہ بغدادی تو آپ ضرور پڑھے ہوں گے۔ جی جی۔ اس میں الف با تا سا جیم ہا کھا یہ آپ ضرور پڑھے ہوں گے۔ اب لفظ آمنو میں، آمنو کے اندر آپ اندازہ کریں لفظ آمنو میں کتنے حروف ہے۔ لفظ آمنو کے اندر عربی کے اعتبار سے 4 حروف ہے۔ سب سے پہلا حرف الف آ، دوسرا میم۔ اب ہندی میں سمجھئے، پہلے آ، پھر ما، پھر نا، پھر وا، مگر اس کو عربی میں لکھا گیا تو سب سے پہلا حرف الف، دوسرا میم،
तीसरा नून, चौथा वाव, ये 4 हर्फ मिलकर के आमनु बना। और ये 4 हर्फ खुद आपको ये कुरान बताता है कि आमनु यानी ईमान वाला कौन है। आज तो हम भी कहते हैं ईमान वाले, आप भी कहते हो, मगर ये साबित करूंगा कि ईमान वाला कौन है। सिर्फ जबान से कहने से मुसलमान ईमान वाला नहीं है। नबी का कलमा पढ़ लिया, आप मजहब इस्लाम में दाखिल हो, मुसलमान हो, मैं मानता हूँ, मगर आपका मुकम्मल ईमान कब होगा? उसी बात को मैं बता रहा हूँ, इस पर अमल करोगे तो मुकम्मल ईमान वाले होंगे। लफ्ज़ आमनु के अंदर रब तबारक व तआला ने 4 हुरूफ मुसय्यन करके आमनु बनाया। इसी सबसे पहले वाले हर्फ अलिफ पे आप गौर करो। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू ही बता दे कि आखिर इस दुनिया में सब नबी का कलमा पढ़ता है, उस नबी का खाता सदका वही है, पीता वही है, मगर उस नबी में रहने वाला इंसान हर उम्मती ये कहा करता है, ये कहा करता है कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, मगर आखिर बता कि कौन सा ईमान वाला है? तो उसी कुरान में लफ्ज़ आमनु में जो पहला हरफ अलिफ है, ये आपको आवाज देकर बता दिया कि जो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ सीने के अंदर बैठाता है वही ईमान वाला होता है। लफ्ज़ अलिफ ने जवाब दे दिया कि अलिफ से अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया के सबसे पहला हरफ अलिफ था और अलिफ से अल्लाह। और अल्लाह का खौफ जिस इंसान के सीने के अंदर हो वो ईमान वाला। मगर मैं बताऊं, सिर्फ अल्लाह का खौफ रखने वाला ईमान वाला मुकम्मल नहीं हो सकता है। इसलिए मिसाल के तौर पे यूं समझो, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में अगर इम्तिहान दिया जाता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, अगर 4 सवाल किया गया और चारों लाजमी हो, जो कि चारों सवाल, चारों प्रश्न देना अनिवार्य हो, जरूरी हो, तो आपको मालूम है अगर एक भी आप जवाब नहीं दोगे तो फेल कर जाओगे, पास नहीं करेगा। ठीक यही आमनु को आप समझो, ये ईमान वाला कौन है? 4 पर्चा हम तक आया है और ये जरूरी है। अगर इन 4 में आप पास हो जाओगे तभी मुकम्मल ईमान वाला होगे, वरना मुकम्मल ईमान नहीं हो सकता है। आप सुनो, लफ्ज़ अलिफ जो पहला हुरूफ आमनु के अंदर है, ये जवाब दे रही है कि ऐ दुनिया वालों, अगर अपने आप को ईमान के सांचे में ढालना है, अपने आप को ईमान वाला कहलाना है, तो सबसे पहले अपने सीने के अंदर अपने माबूद, अपने खुदा, अपने अल्लाह का खौफ। सुभान अल्लाह। दूसरा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, यहाँ हिंदू भाई भी बैठे हैं हमारे, वो भी अपने मजहब के मुताबिक भगवान का खौफ, भगवान का डर अपने सीने में बैठा है। ईमान वाला अपने आप को वो भी है, हम भी है, मगर कब है? जब उस जिस पाक परवरदिगार ने इस दुनिया को बनाया है, इस दुनिया में रहने वाले इंसान को बनाया है, चरिंदे परिंदे को बनाया है, उस इंसान, वो तमाम इंसान, चाहे दुनिया में कितने मजहब है, चाहे जितने मजहब धर्म के लोग मानने वाले हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, जितने धर्म के मानने वाले हो, अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपनी उन्वान के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक उस पाक परवरदिगार का डर, अपने खौफ सीने में बैठाना पड़ेगा, तभी ईमान वाला कहलाएगा। इसलिए दुनिया को बनाने वाला कोई एक नहीं है, नाम देने वाला अनेक है, मगर बनाने वाला सिर्फ एक है। हम खुदा कहते हैं, वो अपने मजहब के मुताबिक भगवान कहता है। कोई क्रिश्चियन जो अपने मजहब के मुताबिक, जो ईसा अलैहिस्सलाम को माना, सब अपने अपने मुताबिक अपने अपने ईमान वाला है, मगर कब है? जब जिसको वो मानता है उसका खौफ सीने के अंदर होना चाहिए। और खौफ कैसे होगा? हमारा भाई आपका भाई है, हिसाब बराबर हो, अपने भाई के जायदाद को हम सब करेंगे तो खुदा का खौफ नहीं है। गोया कि जब अपने पड़ोसी का हक आप अदा नहीं करोगे, मेरे नबी फरमाते हैं जो हमारे पड़ोस में ये मत देखो कि मेरा हिंदू है पड़ोसी या मुसलमान है, मेरे नबी फरमाते हैं कि सब खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल करो। अगर वो हिंदू भाई भी है तो खाने से पहले, जिस मुंह के अंदर लुकमा डालने से पहले उसकी खबर लो कि क्या वो उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं या वो भूखे हैं। मैं तो खा रहा हूं मगर
میرے پڑوس میں ایک ہندو بھائی ہے، کھانے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا ہے 4